AudioJungle. మేడం స్మైల్ మేడం. డోరే నాయిస్ అనిపిస్తుంది. పర్లేదు మేడం. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ డెమోక్రాటిక్ సంఘ ఒక ఎన్జిఓ, నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ నాన్ పార్టిసన్ ఆర్గనైజేషన్. చైతన్య గారు ఫౌండర్ అండ్ కో ఫౌండర్. ఇవాళ వీఆర్ యాక్చువల్లీ లాంచింగ్ ద రూరల్ విమెన్స్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్. ఇది డెమోక్రాటిక్ సంఘంలో ఒక వర్టికల్ అది. అండ్ మూడు వర్టికల్స్ ఉన్నాయి. దాంట్లో ద రూరల్ విమెన్స్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ వన్ వర్టికల్. అండ్ శ్రీమతి అనసూయ సీతక్క గారు is the chief guest today. She's coming to actually help us take this word out to the public. And in fact it's we're very happy to have her. ఎందుకంటే she's also from the Dalit society, and we want to empower all the women from the lower socio-economic status. And today we have all these women. In fact, Karimnagar nunchi and Khammam nunchi, the two districts where we're working, Karimnagar nunchi oka 50 women వచ్చాయి wala to be a part of this. We have a proper module. It's a 9-month module. 9 months ki వాళ్ళు train చేస్తున్నాం to take up leadership skills. వాళ్ళు local elections లో in their own little space లో, then we want to empower them to also bring out voice out వాళ్ళకి ఉన్న issues ఏంటి, and we want to go into the depths of all of this. So today is the first day. Today is day 1. And I'd like to thank everybody, the press, everyone who has come to be a part of this. This really is a huge step for all of us. Thank you. Good evening, everyone. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు అంజలి. నేను గోపాల్పూర్ విలేజ్ నుండి వచ్చాను. నా కరీంనగర్ డిస్టిక్. ఈ డెమోక్రటిక్ సంఘం నుండి సభ్యురాలుగా ఉన్నాను. మా మహిళలకు ఏ ఇబ్బంది అయినా కూడా ఇందు నుండి మాకు మేమే పోరాడడానికి సహాయపడ్డారు ఈ సంఘానికి. దీనివల్ల మేము ముందుకు ఇంకా వెళ్తూ ఎవరికి భయం లేకుండా ఉండాలని, ఆడవాళ్ళకి ముఖ్యంగా ధైర్యం తెచ్చుకొని ముందుకు సాగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. నా పేరు శైలజ అండి. మన కరీంనగర్ డిస్టిక్ గోపాల్పూర్ విలేజ్ మాది కూడా. డెమోక్రటిక్ సంఘం నుంచి మేము సపరేట్గా ఉన్నందుకు ఫస్ట్ నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. ఎందుకు అంటే మా ఊర్లో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా మాకు మేమే సాల్వ్ చేసుకోవడానికి ఈ సంఘం ఒకటి రూపొందించారు కాబట్టి అది మేము సపరేట్గా ఉన్నందుకు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. ఇదివరకు ఏమన్నా అంటే ముందు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే మా ఊర్లో కానీ ఎక్కడైనా కానీ ఏదైనా సమస్య. నా పేరు కవిత. మాది కరీంనగర్ మండలం చెర్లబుత్కూరు గ్రామం.
మేము ఈ డెమోక్రటిక్ సంఘం సభ్యురాలుగా వీరి సపోర్ట్తో మేము ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. ముందుగా మహిళలకు మెయిన్గా ధైర్యం అనేది ఉండాలి. దేశపడడం అనేది ఉండకూడదు. ఏ పని చేసినా ఎందులోనైనా ధైర్యం అనేది ఉండాలి, కల్పించాలి. ఎందుకు ఈ డెమోక్రటిక్ సంఘం తరఫున మాకు అభివృద్ధి చెందాలని మహిళలు Dignitary sitting over here, all the powerful women on this stage today, and everyone who has made it here, all our friends, and all the women who we are here for today actually. Excited to welcome you to our first program at Democratic Sangha. Let me give you a short introduction on Democratic Sangha and the work we will be taking up. But before that, let's visit where we are as a democracy around the world and why we feel there is a need for an organization like Democratic Sangha to work on strengthening and defending our democracy. In its annual report last year, the International Institute for Democracy and Electoral Assistance said half of the world's democracies are in a state of decline amidst worsening civil liberties and rule of law, while the already authoritarian governments are becoming more oppressive. It's also further noted that the democratic institutions were being undermined by issues ranging from restrictions on freedom of expression to increasing distrust in the legitimacy of elections. I mean, we all know of that. Looking at the Indian scenario, India exhibits mid-range performance across categories of representation, rule of law, and participation, and a low performance in rights. Over the past decade, it has experienced significant improvements in basic welfare, poverty rates, life expectancy. So let's just keep away from him, no? So he did let me go, and then I just got so fond of him that I like his Amma. He will not call me anything. We speak in ఎప్పుడు నన్ను అమ్మ అని పిలుస్తాడని చెప్తున్నాను మీ అందరికీ. మరి మీరందరూ కలిసి ఆయనకు సహకరిస్తూ, ఆయన మీకు సహకరిస్తూ, మరి ఇట్లాంటి సంవత్సరం పొడుగున మీరు కార్యక్రమాలు నేర్చుకుంటున్నారంటే మీ నుంచి నేను వినదలుచుకున్నా. ఆయన నుంచి ఇందాక చాలా విన్నాం మనం. వచ్చినటువంటి మా మహిళా మనులందరికీ, ముఖ్యంగా అక్కడి నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి నేను ఒకే ప్రశ్న అడుగుతాను. మీరేమనుకుంటారు ఈ ప్రోగ్రాం గురించి? మంచిదా? గట్టిగా చెప్పండి. ఇంకా చాలామందిని తీసుకొస్తారా ఈ ప్రోగ్రాంలో? ఉత్తి కరీంనగర్కే కాదు, పక్కన ఉన్నటువంటి జిల్లాలకు కూడా మీరు వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తే బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటాను. ఏంటి కదా, పక్కన జిల్లాలకు వెళ్ళండి. కరీంనగర్కి పక్కన ఉన్నది ఏంటి? డిస్టిక్లు ఉన్నాయి కదమ్మా, జిల్లాలు ఉన్నాయి కదా, 10 జిల్లాలు ఉన్నాయి మనకి. మరి కరీంనగర్ వదిలిన తర్వాత మరి వరంగల్కి వెళ్తారా, ఖమ్మంకి వెళ్తారా, ఎక్కడికి వెళ్తారో, కానీ బంధువులు మిత్రులు మనందరికీ ఉంటారు ప్రతి జిల్లాలో. అక్కడికి వెళ్ళి మీరు ప్రచారం చేయండి. దీని ద్వారా మనకు వచ్చేది ఏంటి? మహిళా మహిళలకు వాళ్ళ హక్కు దొరుకుతుందా సమాజంలో? ఈరోజు ఇది ఏమంటున్నారు, రూరల్ ఉమెన్స్ లీడర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అంటే పల్లెటూరి ఆడపడుచులకు మంచి ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్. మీరు కూడా నాయకురాలుగా కావాలని చెప్పి మీరందరూ ఒకరి మాట వినకుండా మీరే నాయకురాలుగా అవి అక్కడ ఉన్నటువంటి పంచాయత్లో మీరు సర్పంచ్ అయ్యి. And then I'm the founder of Sudhareddy Foundation. We work for child education, child health, women welfare, and women well-being. So our foundation strongly believes in giving back. That's what I connected with Chaitanya. Even he believes in giving back. He doesn't think anything selfish. He is a selfless person. Niswarthamaina manishi antaru Telugulo. Ardhamaindamma? Chaitanya is that kind of person. So I always try to encourage him and support him for doing all these welfare activities. And coming to these rural women leadership program, I'm truly honored to be here this evening with all of you.
So in this democratic Sangha, women are the backbone of our communities, and I strongly believe that empowering them is key to driving progress and positive change. This initiative is a vital step in equipping women in rural areas with the tools, skills, and confidence and lead effectively within their communities. What excites me the most is program is the formation of women's collectives, Mahila Sangha, where members will meet regularly. This collective effort is in itself an empowering progress. At Sudha Reddy Foundation, we share a similar vision of empowering women. So it is especially meaningful for me to be here. మా ఇన్స్పైరింగ్ లీడర్ గీతారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మీ కో ఫౌండర్ జరీనా గారు, అదేవిధంగా సోదరి సుధారెడ్డి గారు, మీ కొలీగ్స్, మీ ఫ్రెండ్స్, మీ సపోర్టర్స్ అందరికీ, మీడియా సోదరులకు, మీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ వారికి కూడా హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు. ముఖ్యంగా గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఉద్యమాల గడ్డ కరీంనగర్ గడ్డ, అక్కడ వచ్చినటువంటి చైతన్యము ఉద్యమాల నుంచి వచ్చింది. అక్కడ అలాంటి ఉద్యమాల నుంచి నేను కూడా నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అగ్నివేష్ అండ్ డెమోక్రటిక్ సంఘ ఇవన్నీ విన్నప్పుడు కొంచెం అమ్మ కూడా అంటుంది డెమోక్రటిక్, వాట్ ఈస్ ద డెమోక్రటిక్ తెలుగు అనేది, అంటే ప్రజాస్వామ్యం అంటే జనరల్గా మర్చిపోతున్నాము అనేది. అంటే ఈరోజు ఆ వర్డ్ అదేదైతే పెట్టుకున్నారో మీరు, ఆ నేమ్, దాంట్లోనే చాలా పవర్ కనబడుతుంది, స్ట్రాంగ్ వర్డ్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరికి కావాల్సింది ప్రజాస్వామ్యం, డెమోక్రటిక్ వే ఆఫ్ లివింగ్ అండ్ క్వశ్చన్ టు గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ వన్. అది అంటే మనకు ఆ స్వేచ్ఛ, ఆ ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలి. అది ఉండే విధంగా భారత రాజ్యాంగం, కాన్స్టిట్యూషన్ ఆల్రెడీ ఉంది. బట్ ఎంతవరకు ఇంప్లిమెంటేషన్ అవుతుంది ఏంటి మళ్ళీ ఒక్కసారి గుర్తు చేయడం. మీ సంఘం ఆ పని చేస్తుందని నేను ఎన్జిఓస్ ఉంటారు లేదా పని చేయాలన్నటువంటి లక్ష్యంతో చేస్తారు. కానీ ఎక్కడ ఏ పని చేయాలో అక్కడే అది పెడితే పెద్దగా ఏం రిజల్ట్ ఉండదు. కానీ ఏమి లేని కాడ ఫస్ట్ వాళ్ళకు ఒక దారి చూపాలి, వాళ్ళకు ఒక నీడనివ్వాలి. కాబట్టి మీరు ఆ రూట్లోకి రావడం నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది. ముఖ్యంగా మీరు ఏదైతే లక్ష్యాలను ఏర్పాటు చేసుకున్నారో, ఎయిమ్స్, మీ థాట్స్ కానీ మీ అప్పుడే దాని యొక్క రిజల్ట్ని మీరు చూడగలుగుతారు. సో ముఖ్యంగా మహిళలు, గ్రామీణ ప్రాంత మహిళలు, ఇవాళ గ్రామాలలో మహిళలు లేకుండా ఈ సమాజము ఆహార భద్రత ఉండదు. ఇవాళ గ్రామీణ మహిళలు ఎంతో కష్టపడి పొద్దంతా పనిచేసి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులు కావచ్చు, ఇతరతర మార్కెటింగ్ వెజిటేబుల్స్ కావచ్చు, రకరకాల పప్పు దినుసులు కావచ్చు, పాడి పంటలు, ఇవన్నీ పండించడం కోసం వారు ఎంతో కష్టపడతారు. కొంతమందికి గ్రామీణ మహిళలు వాళ్ళ యొక్క పని చూసినప్పుడు మనకు చాలా చిల్లరగా కాబట్టి వాళ్ళని గౌరవించాలి. వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళు అంత చదువు వాళ్ళ దగ్గర లేకపోవచ్చు, కానీ వాళ్ళ గొప్ప గొప్ప ఆలోచనలు ఉంటాయి, ఇతరులను గౌరవించే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, మర్యాద ఇచ్చేటువంటి గొప్ప హృదయం ఉంటుంది గ్రామీణ మహిళలకు కూడా. వాళ్ళని మనం ఇంకా ఏమి ఇవ్వగలగాలి, వాళ్ళ కష్టాలు ఏమున్నాయి, వాళ్ళ ఇబ్బందులు ఏమున్నాయి అని తెలుసుకొని ఒక డెమోక్రటిక్ వేలో మీ సంఘం ఖచ్చితంగా ముందుకెళ్తే ఈ రాష్ట్రానికి, ఈ దేశంలో ఒక ఆదర్శవంతమైనటువంటి ప్రోగ్రాము మీరు ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు. ఇప్పటికీ మేము మరి ఇందాక అమ్మ చెప్పినట్టుగా 33% ఆ రోజు రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇవ్వడం మూలంగా గ్రామ పంచాయతీలలో సర్పంచులు కానీ, జెడ్పీటీసీలు కానీ, ఎంపీపీలు కానీ, చైర్మన్గా కానీ పొలిటికల్ పవర్ కొంత ముందుకు వస్తున్నారు. అప్పుడప్పుడు బాధ అనిపిస్తుంది, అరే మనం ఎంత ముందుకు వెళ్దామన్నా వెనకకు లాగుతుంటుంది. ఇది ప్రతి దగ్గర ఉంటుంది, పొలిటికల్లో ఉంటుంది, మీరు ఇప్పుడు ఎన్జిఓ స్టార్ట్ చేసిన కార్యక్రమంలో ఉంటుంది, సుధా గారి ఫౌండేషన్లో ఉంటుంది, నా అదే పొలిటికల్ అంటే ఒక మినిస్టర్గా నేను కూడా అట్లాంటివి ఫేస్ చేస్తూ ఉంటా.
మనం ఏదో ఒకటి మంచి చేద్దామని పోతే వెనుక చాలా ట్రోల్స్ చేస్తూ ఉంటారు, బ్యాడ్ కామెంట్స్ పెడతా ఉంటారు, కించపరుస్తూ ఉంటారు. ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినటువంటి మహిళల మీద కూడా రకరకాలుగా వేధింపులకు గురి చేస్తూ ఉంటారు. కానీ వాటిని పట్టించుకొని మనం అక్కడే ఉంటే ముందుకు పోలేము, ఈక్వాలిటీ అనేది మనం సృష్టించలేము. కాబట్టి ఖచ్చితంగా గ్రామీణ ప్రాంత మహిళల యొక్క చైతన్యం ఉంది వాళ్ళకు. వాస్తవానికి ఆ చైతన్యాన్ని మరి అన్ని రంగాల్లోకి వెళ్ళేటట్టుగా ఒక కుటుంబం చూసుకునే చైతన్యం, ప్రశ్నించే చైతన్యం, పిల్లల పట్ల ప్రేమ అనురాగాలు, ఇతరులకు మంచి ఆలోచనలు ఇచ్చే చైతన్యం అంతా ఉంటుంది. బట్ ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసుకోవడము, లేదా బయటకు వచ్చినప్పుడు బయట అంటే రోజు రోజుకు వస్తున్నటువంటి మార్పులు, న్యూ ఛాలెంజెస్, వాటిని ఎట్లా ఫేస్ చేయాలి అనేది కూడా డే బై డే మనం వాళ్ళకు చెప్పాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది. సో మేము ఈ మధ్యకాలంలో మహిళా సంఘాల మీద ప్రత్యేకంగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు దృష్టి పెట్టడం జరిగింది. ఇందాక గీతమ్మ చెప్పినట్టుగా వారి ఆధ్వర్యంలో నుంచి మహిళా సంఘాలు ఏర్పాటు చేసి వారికి 10 రూపీస్ సేవ్ చేసుకునేది. ఫస్ట్ 10 రూపాయలు పొదుపు, ఇప్పుడు ₹1,00,000 మరి వడ్డీలు లేకుండా గవర్నమెంట్ నుంచి బ్యాంక్ లింకేజ్ తీసుకొని వాళ్ళు వ్యాపారాలు చేసుకోవడం కోసం కూడా మేము సపోర్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏ వర్క్ వచ్చినా మహిళలకు ఇస్తున్నాం. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎక్కడైతే పురోగతి సాధిస్తారో ఆ సమాజము ఖచ్చితంగా ప్రగతి పదంలో ఉంటుంది. ఆర్థిక వ్యవస్థ నాకు కూర్చోవే ఇక్కడ కూర్చున్నా ఇబ్బంది టైంలోకి వస్తుందా నాకు పైన నువ్వు బ్యాక్ రండి. Dr. Amreen Banu. Mrs. Maggie Ratnam. My grandmother is request all our women